અમદાવાદના સોલા ભાગવત વિસ્તારમાં આવેલા શ્રી ઉમિયા કેમ્પસ ખાતે ભક્તિ અને રંગોનો એક અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો। મોટી હવેલી જૂનાગઢના શ્રી પિયુષ બાવાશ્રીના પાવન સાનિધ્યમાં પુષ્ટિ સંસ્કાર ધામ અમદાવાદ આયોજિત લઠમાર હોળી રસિયા ઉત્સવે અમદાવાદીઓને વ્રજની પરંપરાગત હોળીનો જીવંત અનુભવ કરાવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદનું વાતાવરણ જાણે કે નંદગામ અને બરસાનામાં ફેરવાઈ ગયું હતું। ભગવાનના વેશમાં સજ્જ કલાકારોએ સુંદર પોશાકો અને ભાવપૂર્ણ પ્રદર્શન દ્વારા શ્રી કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓ રજૂ કરી હતી। ભક્તો આ દ્રશ્યો જોઈને મંત્રમુગ્ધ થયા હતા। મથુરા વ્રજથી ખાસ પધારેલા કલાકારોએ બરસાનાની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લઠમાર હોળી રજૂ કરી હતી। અબિલ ગુલાલ અને પુષ્પોની વર્ષા વચ્ચે ખેલાયેલી આ હોળીએ ઉપસ્થિત સૌ વૈષ્ણવોને ભક્તિના રંગે રંગી દીધા હતા। पुष्टि मार्ग के अंदर रासलीला का बहुत महत्व है, क्योंकि जो स्वरूप धारण करते हैं राधा कृष्ण गोपीजन, तो पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य जी ने जिस समय पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ पे नंदोत्सव हुआ तो उस समय निवेदन किया ठाकुर जी से कि आप वहाँ पे जितने भी स्वरूप थे वो सब प्रकट होकर के आ गए कूप में से। तो वहाँ निवेदन किया गया कि आप स्वरूप में प्रविष्ट होकर के आइए। तो आज भी वो परंपरा तभी से ब्रज में चली आ रही है कि रासलीला में जितने भी स्वरूप होते हैं उनके स्वरूप में प्रविष्ट होकर के ठाकुर जी पधारते हैं, ये मान्यता है। और जो मुकुट ठाकुर जी को धारण किया जाता है वो भी स्वयं ठाकुर जी ने आचार्य जी को प्रदान किया, और उसी परंपरा को आज तक हम लोग ब्रजवासी जन निर्वाह कर रहे हैं। अब रही बात लाला के, तो अनेकों उत्सव हैं। वही जब झूला होता है तो झूलन उत्सव मनाया जाता है, होली है तो होली उत्सव मनाया जाता है। तो समय समय सर सभी उत्सव मनाए जाते हैं। उसी में एक विशेष स्वरूप है लठमार का, जो कि आज तक बरसाने में ही प्रचलित है। बरसाने में नंदगाम के ग्वालों की टोल बरसाने जाती है, और वहाँ बरसाने की जो ब्रजगोपियाँ हैं वो उनका स्वागत करती हैं और फिर उनके साथ में लठमार होली खेलती हैं। रंग गुलाल इत्यादि से भी होली खेलती हैं, पर विशेष महत्व लठमार होली का है। और उस लठमार होली को देखने के लिए आज भी विद्वतजन और बड़े लोग कहते हैं कि 5 मिनट के लिए सूर्य आज भी उस लठमार को देखने के लिए रुक जाते हैं। तो ऐसा इसका महत्व है। रही बात अहमदाबाद में आने की, तो ठाकुर जी की कृपा से कई बार अहमदाबाद में आयोजन हुआ है अपनी लीला का। पुष्टि मार्गीय श्री कृष्ण लीला संस्थान द्वारा कई बार भक्तजनों के बीच में लीला प्रस्तुत करने का सौभाग्य हमें मिला है। और अब की बार पीयूष बाबा के तत्वाधान में ये होली उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है।
वो आप सभी देख करके आनंदित होंगे। जैसा हम कलाकार तो हैं नहीं, हम तो ब्रजवासी हैं, पर जो हम पे बन सकेगा ये अनुकरण है। अनुकरण जो ठाकुर ने पहले किया उसको अनुकरण हम करते हैं। तो भक्तजनों को उसको चिंतन में लाने का, उसको हृदयंगम करने का, और उनको ये आभास हो कि ठाकुर ने द्वापर काल में भी ऐसे ही अपनी लीलाएं की थी। हमारा विशेष जोर इस पे रहता है और ये सब संदर्भ भावना से जुड़ा हुआ है। जितना भाव अंदर है उतना ही ठाकुर की लीला में आनंद आता है। हमारे यहाँ पे सब वाणियों के पद चलते हैं। जैसे अपना कीर्तन संग्रह है, कीर्तन संग्रह से सूरदास जी के पद, परमानंद दास जी के, गोमन दास जी के, यही सब वाणियों के पद जो भी ब्रज में अन्य अन्य संत हुए, हरिदास जी या हरिवंश जी, उनके पद ही इसमें सम्मिलित होते हैं जी। और ब्रज का जो लोक संगीत है, जैसे रसिया जिसको बोला जाता है, वो ब्रज का फोक है, तो वो भी इसमें सम्मिलित होता है। जी बिल्कुल। और आपके ये भक्त कलाकार समूह में कितने लोग शामिल हैं इसमें? आज जो होली का मंचन है उसमें करीब 35-38 लोग हम यहाँ पे उपस्थित हैं। આયોજનમાં પધારેલા તમામ વૈષ્ણવો માટે સુંદર મહાપ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. મારું નામ ડૉક્ટર કૃષ્ણકાંત બાલોડિયા. હું સ્થાપક ટ્રસ્ટી છું પુષ્ટિ સંસ્કાર ધામની અંદર, અને અહીંયા અમે પુષ્ટિ સંસ્કાર ધામના પ્રણેતા અને એમના કહેવાય કે જે પાયાના પથ્થર અને જેમનું વિઝન હતું એવા અમારા પૂજનીય પૂજ્યપાદ શ્રી ગૌસ્વામી પિયુષ બાવાના સાનિધ્યની અંદર હોલી રસિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એની અંદર અમે લોકો આજે હોલી રસિયાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છીએ. સમગ્ર સંધ્યા દરમિયાન ભક્તો હોરી હેના નાદ સાથે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. અબીલ ગુલાલની ડમરીઓ અને ફૂલોની પાંખડીઓ વચ્ચે ભક્તોએ રાસનો આનંદ માણ્યો હતો, જે ખરેખર એક દિવ્ય અને અવિસ્મરણીય લાવો હતો. લઠમાર હોળી ઉત્સવમાં વૈષ્ણવજનો આપણી સાથે જોડાયા છે. આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. આજે કેવો આનંદ કર્યો આજનો દિવસ? આજે તમને કેવું લાગ્યું અહીંયા? ખૂબ જ સરસ. વૈષ્ણવજનોએ ખૂબ જ આનંદ માણ્યો છે. આજની હોળી, આજે જ હોળી છે એવો અમને અનુભવ થયો છે, અને ખૂબ જ સરસ ધાર્મિક પ્રસંગ ખૂબ જ સારી રીતે ઉજવાયો છે. શું કે છે? અત્યાર સુધી અમે ખાલી બરસાને કી હોલી એવું સાંભળેલું હતું, પણ આજે અહીંયા અમદાવાદમાં આંગણે આ જે ઉત્સવ યોજાણો છે ખૂબ જ સરસ અને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. જે ખરેખર બરસાનેમાં શું હોય છે, જે લાઠીનું બધું અત્યાર સુધી સાંભળ્યું હતું, એ અહીંયા અમે ખાસ આજે અમે અનુભવ કર્યો છે. ખૂબ જ સરસ મજા આવી ગઈ છે. સરસ. આપણી સાથે મહિલા ભક્તો પણ આપણી સાથે છે. બસ અમને આજ બહુ જ મજા આવી છે લઠમાર હોળી જોઈ, અને આજે ગુલાલથી રમ્યા એવું લાગે છે કે બસ આજે જ હોળી છે, અને હોળીને આજે બહુ સરસ સેલિબ્રેશન કર્યું. ખૂબ જ મજા આવી. અમે આજે બરસાને કી રાધાનું મહત્વ જાણ્યું ને અમને બહુ જ મજા આવી છે. કેવું લાગ્યું આજે? બહુ સરસ લાગ્યું. બરસાનાનો તમને અનુભવ અમદાવાદમાં થયો? હા, અમદાવાદનો સારામાં સારો અનુભવ થયો. કેવું લાગ્યું તમને આજે? બહુ સરસ. અને આપણા પુષ્ટિ માર્ગનું હોય કેને સરસ ના લાગે, બધાને સરસ લાગે. આનંદ બહુ જ સરસ આવ્યો. જે બી એમને સમજાયું, ખબર અમારા નોલેજમાં કંઈ જ નહોતું. આજે ઘણી બધી જાણકારી મળે કે આવી રીતે ધૂળેટીનું ફંક્શન થાય છે. બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ. બેટા કેવું લાગ્યું તમને આજે? છોકરાઓને તો બહુ મજા આવે છે, અમને તો બહુ ગમ્યું. મને પણ બહુ ગમ્યું. શું કહેશો તમે? બહુ સરસ. સાક્ષાત વ્રજની ભૂમિમાં આનંદ કર્યો હોય એવો અનુભવ થયો.